బిగ్ టీవీ భక్తి సమాచారం వాట్సాప్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. అన్ని విశేషాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోండి. शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी
नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करे सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करे सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते
महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి ప్రచోదయాత్. దేశంలో స్వయంభూమూర్తిగా స్వయం పూజాక్షేత్రంగా వెలిసిన శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారు ఇక్కడ వేంచేసి ఉన్నారు. దేశంలో స్వయంభూమూర్తిగా వెలిసిన మహాలక్ష్మి క్షేత్రాలు అతి కొద్ది క్షేత్రాల్లో శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి క్షేత్రం ఒక క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతూ ఉంది అమ్మవారు. అమ్మవారు ఇక్కడ 4 రోడ్ల కూటమి మధ్యలో అమ్మవారు వెలిసి ఉన్నారు. అంటే అమ్మవారు స్వయంభూమూర్తి. అమ్మవారు ఇక్కడ మండపంలో ఉన్న బావిలో ఉద్భవిస్తే తీసి అక్కడ మండపంలో ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. అమ్మవారు సుమారు వెలిసి 200 ఏళ్ళు అయిందని చెప్తారు. అమ్మవారు విశాఖరాజులు ఎలవేల్పని కూడా చెప్తారు. ఆనాడు అమ్మవారిని విశాఖరాజులు పూజించేవారని తెలుస్తోంది. అమ్మవారు స్వయంభూమూర్తి, స్వయం పూజాక్షేత్రం. అంటే భక్తులు ఇక్కడ ఏ రకమైన వివక్షలు లేకుండా భక్తులందరూ కూడా అమ్మవారిని స్వయంగా ముట్టుకుని అమ్మవారిని పూజించుకోవడం అన్నది ఆనవాయితీగా జరుగుతోంది. అదేవిధంగా అమ్మవారికి పైన గోపురం కానీ చుట్టూ గోడలు కానీ ఏమీ లేవు. అంటే అమ్మవారిని పంచభూతాలు కూడా సేవిస్తూ ఉంటాయనడానికి తార్కాణంగా అమ్మవారు ఇక్కడ అలా ఉన్నారు. పైనుంచి వర్షం పడుతుంది, ఎండ తగులుతుంది, గాలి తగులుతుంది. అదేవిధంగా అమ్మవారిని భక్తులందరూ కూడా స్వయంగా ముట్టుకుని పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. పసుపు కుంకాలు, నారికేళ సలీలాలు, అదేవిధంగా క్షీరాలు సమర్పించుకుని అమ్మవారిని అర్చించుకుంటూ ఉంటారు. అమ్మవారికి ఇక్కడ గురువారం నాడు ప్రీతికరమైన రోజు. అంటే ఆనాడు అమ్మవారిని గురువారం నాడు మార్గశిర మాస గురువారం నాడు ఆ బావిలోంచి తీసి అక్కడ ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. అందుచేత ఏంటంటే ఈ గురువారం అన్నది అమ్మవారికి విశేషం. ఆ గురువారం నాడు భక్తులు వచ్చి విశేషంగా అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా సంవత్సరంలో మార్గశిర మాసం అంటే కార్తీక మాసం తర్వాత వచ్చే నెల మార్గశిర మాసం 30 రోజులు కూడా అమ్మవారికి విశేషంగా ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఆ మార్గశిర మాసం 30 రోజులు వివిధ రకాలమైన విశేషమైన పూజలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా మార్గశిర మాసంలో వచ్చే గురువారాలు ఇంకా విశేషంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. అందుచేత ఏమిటంటే ఆ గురువారం నాడు భక్తులు విశేషంగా వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ప్రతిరోజు కూడా అమ్మవారికి త్రికాలార్చనలు జరుగుతాయి. ఇక్కడ విశేషమైన అర్చన ఏదైనా ఉంది ఇక్కడ అమ్మవారికి అంటే పంచామృతాల అభిషేకం. అంటే శ్రీ సూక్త విధానంగా అమ్మవారికి 3 పూట్ల కూడా ఉదయం 5ంటికి, అదేవిధంగా మధ్యాహ్నం 11:30కి, సాయంత్రం 6 గంటలకి అమ్మవారికి విశేషంగా పంచామృతాలతో అభిషేకం జరుగుతుంది. ఉదయం 5 గంటలకి పంచామృతాలతో అభిషేకం, అదేవిధంగా సహస్రనామార్చన జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మధ్యాహ్నం కూడా అమ్మవారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం, అమ్మవారికి అష్టోత్తరనామాలు అవుతాయి. సాయంత్రం 6 గంటలకి అమ్మవారికి ప్రదోషకాల సమయంలో శ్రీసూక్త విధానంగా అమ్మవారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం, అదేవిధంగా అమ్మవారికి అష్టోత్తర కుంకుమార్చన, అదేవిధంగా అమ్మవారికి పంచహారతులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇదే విధంగా ప్రతి మంగళవారం కూడా అమ్మవారికి ఉదయం 7 గంటలకి అమ్మవారికి అష్టదళ పద్మార్చన జరుగుతుందండి. అంటే సువర్ణ పుష్పాలు 108 సువర్ణ పుష్పాలతో అమ్మవారిని అర్చించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అమ్మవారి నక్షత్రం ఉత్తరా నక్షత్రం అని చెప్తారు. ఆ ఉత్తరా నక్షత్రం నాడు అమ్మవారికి ఆయుష్ హోమం జరుగుతుంది. ఆయురారోగ్యాలు కోరుకునేవారు ఆ ఉత్తరా నక్షత్రం నాడు అమ్మవారి ఆయుష్ హోమం చేసుకుంటే ఆయురారోగ్యాలు కలుగుతాయి. అదేవిధంగా ప్రతి శనివారం కూడా ఉదయం 8 గంటలకు అమ్మవారికి తులసి సహస్రనామార్చన జరుగుతుంది. ఈ పిల్లలకు ఈ భక్తులు ఎవరైతే సంతానం కోరుకుంటారో వాళ్ళు ఈ అర్చన చేయించుకుంటే వాళ్ళకి సంతానం కలుగుతుందని ప్రతీది. అదేవిధంగా ప్రతి నెల మొదటి మంగళవారం నాడు లక్ష కుంకుమార్చన జరుగుతుందండి. ఈ లక్ష కుంకుమార్చన కూడా స్వయంగా అమ్మవారి దగ్గర పాదాల దగ్గర భక్తులు కూర్చుని చక్కగా చేసుకోవచ్చు ఈ లక్ష కుంకుమార్చన అన్నది. అదేవిధంగా ప్రతి శుక్రవారం కూడా అమ్మవారికి క్షీరాభిషేకం ఉంటుంది. ఈ సేవ కూడా అమ్మవారి భక్తులు స్వయంగా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా శ్రావణ మాసంలో కూడా అమ్మవారికి శ్రావణ మాసం 30 రోజులు కూడా సామూహిక కుంకుమార్చనలు జరుగుతాయండి. ఈ మండపం అంతా సుమారుగా రోజుకి 200 మంది కుంకుమార్చనలు కూర్చుని మండపంలో కుంకుమార్చనలు చేసుకుంటారు. అదేవిధంగా ప్రతి పుణ్యానికి కూడా అమ్మవారికి ఇక్కడ దేవస్థానం మండపంలో శ్రీచక్ర నవవర్ణార్చన కూడా జరుగుతుందండి. పూర్వకాలంలో ఈ దేవాలయం నిర్మించేటప్పుడు పైన గోపురం కట్టడానికి ప్రయత్నిస్తే 2-3 సార్లు పరిహారాలు చేయడం జరిగింది.
అది విఫలం జరగడం జరిగింది. దాన్ని బట్టి ఏమిటంటే అమ్మవారు ఆ విధంగా కోరుకున్నారని జరుగుతోంది. పైన గోపురం లేకుండా ఉండాలని అమ్మవారు కోరుకున్నారని తెలుస్తోంది. అమ్మవారు పూర్వకాలంలో ఎవరికో భక్తుల కళ్ళలో కనబడి ఈ బావిలో నేను ఉన్నాను తీసి ప్రతిష్ఠించమని తెలపడంతో ఆనాడు ఇంచుమించుగా 150-200 ఏళ్ల కాలం పూర్వకాలంలో బావిలోంచి అమ్మవారిని తీసి అక్కడ ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. For more videos like this, subscribe Big TV channel.